السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامیوں میں چاہیے کہ ہم خوب درود پاک پڑھا کریں۔ درود پاک کی بہت فضائل و برکات ہیں، جتنے درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی اس کے برکتیں، اس کی رحمتیں ہمیں حاصل ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامیہ، جو بیان چل رہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ پہنچ چکے تھے، اور اہل کوفہ نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرنی شروع کی تھی، اور وہ 12,000 یا کچھ روایتوں میں آیا ہے 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا امام حسین کے پاس کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ اب کیا ہوتا ہے پیارے اسلامیوں، اچانک حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اہل کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر ہیں، وہ ممبر پر تشریف لے آتے ہیں، صحابی رسول ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، جو آپ بیعت کر رہے ہیں یہ یزید کے خلاف ہے۔ جب اس کو اس بات کا پتہ چلے گا تو بہت غصے ہوگا، غضبناک ہوگا، وہ کچھ بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ نعمان بن بشیر نے فرمائے، کہا کہ یزید کی مرضی کے خلاف اگر بیعت لوگے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں، وہ ناراض ہوگا، غصے میں آئے گا۔ کہ آپ نے فرمایا، آپ ممبر سے اتر آئے۔ اب چنانچہ اس نے عبداللہ بن حضرمی نے ایک خط لکھا یزید کے لیے، اور اس خط میں کہا کہ کوفے میں مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوفہ بچانا ہے، اگر کوفے کو صحیح رکھنا ہے، کوفہ بچانا ہے، تو آپ یہاں پر کسی زبردست آدمی کو بھیج دیجیے، کیونکہ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا پھر کمزور بن کر دکھا رہے ہیں۔ اب یہ خط یزید کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عمار بن عقبہ اور عمر بن سعد نے بھی اس مضمون کے خط یزید کے پاس بھیجے۔ ان خطوط کے پہنچنے پر یزید بہت غضبناک ہوا، اپنے خاص دوستوں کو بلایا، مشورہ کیا اور کہا کہ ان لوگوں نے کوفے کے گورنر عبداللہ بن زیاد کو مقرر کیا جائے۔ جب مشورہ کیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ کوفہ بچانا چاہتے ہیں تو ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے عبداللہ بن زیاد، اس کو کوفے کا گورنر بنا دو، وہ سخت ہے، وہ آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یزید نے ان لوگوں کے مشورے پر عمل کیا۔ کوفہ کے سابق یعنی پچھلے جو گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو معزول کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، اس کو کوفے کا بھی گورنر بنا دیا، اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفے پہنچ جائے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہر بدر کر دے، شہر سے نکال دے یا قتل کر ڈالے، اور حسین بن علی آئے تو ان سے بھی میری بیعت لے، اگر وہ بیعت کر لے تو بہتر ہے، ورنہ ان کو بھی قتل کر دیں۔ ان کو بھی قتل کر دینا اگر بیعت نہ کریں۔ یزید کا حکم پاتے ہی عبداللہ بن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ کا گورنر کا جانشین بنایا، مقرر کیا، اور دوسرے دن ہی کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ قادسیہ پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑ دیا، اور از راہ فریب یعنی دھوکے سے، اور جو بصرہ کا راستہ تھا کوفہ کے لیے وہ الگ تھا، اور مکہ کا راستہ ایک الگ تھا، تو عبداللہ بن زیاد نے جو ہے اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ بصرہ کے راستے کو چھوڑ کر مکہ کے راستے سے آیا، اور جو اس کے سپاہی تھے ان کو وہیں قادسیہ میں چھوڑ دیا۔ تاج لباس پہن کر، یعنی مکہ معظمہ میں جو لوگ پہنتے تھے اس لباس کو پہنا، اور اونٹ پر سوار ہوا، اور 20 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر حجازی راستے یعنی مکہ معظمہ والے راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان اندر داخل ہوا۔ رات کا اندھیرے میں
इस मकर व फ़रेब के साथ पहुँचने से उसका मतलब ये था कि इस वक्त कूफियों में यजीद के ख़िलाफ़ एक लहर दौड़ी हुई है, लिहाजा ऐसे तौर पर दाखिल होना चाहिए कि वो इब्न ज़ियाद को पहचान ना सके और ना समझ सके कि हज़रत इमाम हुसैन, और ये समझे कि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले आए। धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया इसने ताकि अमन व आफ़ियत के साथ वो कूफे में दाखिल हो जाए, क्योंकि 12,000 या 18,000 लोग जो बैत हो चुके थे। ये इब्न ज़ियाद जब आता और जब पता चलता लोगों को तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गलत कदम उठाते ये लोग उसके साथ, लेकिन उसने ऐसा धोखा किया कि बसरे के रास्ते को छोड़कर मक्के के रास्ते से आया ताकि लोग ये ना समझ सके कि ये अब्दुल्ला बिन ज़ियाद है, बल्कि इमाम हुसैन को समझे। और इमाम हुसैन को जब समझेंगे तो इसने ये सोचा था कि इमाम हुसैन के साथ जितने लोग मोहब्बत करने वाले हैं, कौन आगे रहने वाले हैं, ये सब ज़ाहिर हो जाएंगे। चुनाचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोग ये समझा कि तशरीफ़ ले आए हैं ताकि अमन व आफ़ियत के साथ वो कूफा में दाखिल हो जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। अहले कूफा जिनको हज़रत इमाम अली मकाम की आमद का इंतज़ार था, मुंतज़िर थे कि कब इमाम हुसैन तशरीफ़ लेकर आएँ, हज्जाजी लिबास में, हज्जाजी रास्ते से साजो सामान के साथ आता देखकर रात की तारीकी में हर शख्स ने यही समझा कि हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तशरीफ़ ले आए हैं। सब ने नारे बुलंद किए और खुशी के नारे लगाए। शोर सुनकर और भी घरों से लोग निकल आए और हर शख्स फर्जंदे रसूल समझकर आगे बढ़ने लगा। जब मजमा बहुत ज़्यादा हो गया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि राह चलने में रुकावट पैदा होने लगी, लोग इतने आ गए, इतने कसीर लोग पहुँचे कि चलने में भी दिक्कत आने लगी। उस वक्त मुस्लिम बिन अमर वाहमी जो इब्न ज़ियाद के साथ था, इसने एक आवाज़ को पुकारा, आवाज़ लगाई, कहा रास्ता छोड़ो, ये अमीर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद है। इन अल्फाज को सुनकर लोगों को बड़ा रंज हुआ। अफसोस करते हुए सब अपने घरों को वापस हो गए। सिर्फ 10-20 आदमियों के साथ इब्न ज़ियाद गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ। सुबह इब्न ज़ियाद ने लोगों को जमा किया और उनके सामने तकरीर की, लोगों, अमीरुल मोमिनीन यजीद ने मुझे कूफे का गवर्नर बनाया है। मुझे हुक्म दिया है कि जो मती और फरमा बरदार लोगों के साथ भलाई करें, जो फरमा बरदारी करें उनके साथ भलाई करूं, और जो नाफरमानी करें उनके साथ सख्ती करूं। कान खोल कर सुन लो, अगर इस अमीरुल मोमिनीन के इस हुक्म पर सख्ती से अमल करूंगा, फरमा बरदारों के साथ मेहरबानी से पेश आऊँगा, और नाफरमानों के लिए मेरी तलवार है। तुम लोग अपने और अपने अहले अयाल को जान पर रहम करो, यानी अगर नाफरमानी करोगे, यजीद के ख़िलाफ़ चलोगे तो मेरी तलवार है और मैं आपको कत्ल करना शुरू कर दूँगा। इस तकरीर के बाद में इब्न ज़ियाद ने हर कबीले के बड़े बड़े लोगों को गिरफ़्तार किया और उनसे तहरीरी ज़मानत ली कि तुम और तुम्हारे कबीले के लोग किसी मुखालिफ को अपने यहाँ पनाह नहीं देंगे, अपने घर पर नहीं रखेंगे। अगर किसी ने पनाह दी तो वो उसे पेश करेगा, जो ऐसा नहीं करेगा उसे कत्ल करके उसी के दरवाजे पर उसकी गर्दन लटका दी जाएगी। उसके अहल वयाल को भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। इब्न ज़ियाद की इस कार्रवाई के बाद कूफा वालों पर खौफ और हरास छा गया। उनके ख्याल में तेज़ी के साथ तब्दीली पैदा होने लगी, यानी अब मुस्लिम बिन अकील को छोड़ने लगे और यजीद की तरफ, इब्न ज़ियाद की तरफ लोग जाने लगे। कूफा शहर में जो कि मशहूर हो चुका था कि हज़रत मुस्लिम मुख्तार बिन उबैदा के मकान पर ठहरे हुए हैं, इमाम मुस्लिम बिन अकील वहाँ पर ठहरे हुए हैं, इसलिए अब आपने वहाँ क़याम फरमाना मुनासिब न समझा, बल्कि वहाँ से निकले और रात की तारीकी में मुहब्ब अहले बैत हानी के मकान पर मुंतकिल हो गए, चले गए, जो कबीले मुज़हज के सरदार थे। हानी ने आपको एक महफूज कमरे में छुपा रखा और सिवाय मखसूस और मोतमिन लोगों के दूसरों को इसका राज न मुत्तला किया। प्यारे इसलिए भाइयों, इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में इसका आगे सुनेंगे। अब इसके बाद में होता क्या है कि मुस्लिम बिन अकील का पता चल जाता है कि यहाँ कहाँ पर हैं, और फिर उसके बाद में जिसके घर पर थे उसको बुलाया जाता है, उससे बातचीत होती है। फिर इमाम मुस्लिम को भी बुलाया जाता है, फिर इब्न ज़ियाद और इमाम मुस्लिम की गुफ्तगू होती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।